while providing the ultimate in comfort and cost saving. And spearheading this movement is Mr. P. Surya Prakash, the founder and head of the Satyavani Group. Global warming happens because of excessive carbon emissions actually. So the carbon emissions we had in the last 5 decades is equivalent to that happened in 2 million years. So the excessive carbon emissions is a point of concern for everyone today. There is an increase in 2 degrees because of global warming, which can cause the melting of ice in Arctic and Antarctic regions, and also it causes floods, and it causes temperature variation and unusual rains, unusual temperatures, and it can destroy the whole global living conditions. Satyavani Group started in 1994 as a consulting company. We have done various types of projects like residential, commercial, IT parks, malls, industrial projects. And we thought that whatever experience we got, we leverage for our own advantage. And we started this real estate company by name Satyavani Homes. We thought that we should contribute our bit to while we are building the houses, because every house built emits about 600 tons of carbon. So we thought we should reduce this to at least 300 tons of carbon by building green homes. That's how we conceptualized and branded our products as green homes. Green homes are not very different from any existing buildings. It's only the way we provide the lighting, more of natural light, more of natural ventilation, less of heat attracting buildings, so that we need not use AC too many times. We reduce the usage of air conditioners, and we also reduce the incandescent lights or fluorescent lights, which consume a lot of energy. We go for LED lighting. And also we reduce people using washing machines in every flat, which will reduce the connected load by providing common community washing or common laundry. We will use the power that won't emit carbon, like solar power, wind power, and also hydel power. These are the power utilities which won't emit any carbon actually. So we are committed to reducing carbon emission by doing this, and people who buy our products won't even know that it's a green power, but we are providing the same power, but as a company, as a brand, we use only the green power, zero carbon power. We have a total waste management within the campus, like we have sewage, we have water recycling. We do the sewage treatment and use the treated water for total landscaping and also flushing, which doesn't require a treated water. So we are committed to saving the water, and we also harvest the water that we collect within the campus. These are all already prevailing practices, but we make it a point to implement 100%. And similarly, the garbage disposal, the recyclable garbage, the degenerating bio-waste, all these things we will separate and segregate. We manage the garbage disposal, and that will also reduce a lot of carbon emission and intoxicant gases actually into the atmosphere. So these are all part of green homes concept, where we are doing all that is prevalent good practices we are implementing in our projects. In all the projects as a green home, it will have recycled material and reusable materials. Whatever content we create, the material can be reused. The green homes will be a sustainable business model for a builder or a developer,
And also it is a sustainable environmental model. We are offering these products preferably to the people who are living in Hyderabad, because it matters who is going to live in these green homes, because it is a lifetime commitment to being green. సత్యవాణి గ్రీన్ హోమ్స్. సో శాండ్ ఆర్ట్ ద్వారా ఎంత చక్కగా చేశారు డిజైన్ చేసి సుధాకాంత్ గారు. వేరియేషన్స్ అనేవి చూపిస్తుంటారు. ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ వచ్చేసి సుస్వాగతం సత్యవాణి అని చూసాం. సో అదే ఆ శాండ్ ఆర్ట్ పైన మరో అద్భుతం చూపించబోతున్నారు ఇప్పుడు. పంచభూతాల ఆవాహన అదేంటనేది క్లారిటీగా మన కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించారండి. శాండ్ ఆర్ట్ అలాగే సుధాకాంత్ గారికి అది పెట్టింది పేరు. సో అంత చక్కగా మనకి కళ్ళ కట్టినట్టుగా చూపించారు. పంచభూతాల ఆవాహన ఎలా ఉంటుందన్నది. సో పల్లెటూరులో సో మనం చాలా మంది చూస్తూ ఉంటామండి, ఫెస్టివల్స్ అవి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఫెస్టివల్ వస్తే మనం పల్లెటూరులోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, మన రిలేటివ్స్తోనో లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనో. సో పల్లెటూరు వాతావరణాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. పొద్దున్న లేవగానే ఆ సూర్యరశ్మి అండి, సూర్యుడినే చూడొచ్చు అక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ ఫ్లాట్స్ అవి రావడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం అది ఇక్కడ కనపడకుండా ఉంటుంది. బట్ పల్లెలో ఉన్న ప్రశాంత వాతావరణం ఎక్కడ ఉండకపోవచ్చండి. సో అలాగే చక్కగా ఒకరు అలా గాలిపటం ఎగరవేస్తూ ఉన్న పిక్చర్ని కూడా మనం చూడొచ్చు ఇందులోని. పల్లెటూరు వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, సో దాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చా, మనం అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చా, ఇల్లు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది, ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటూ ఉంటారండి. సో ప్రతి ఒక్కరి కళ కూడాను ఇలాంటి లొకేషన్లో నా హౌస్ ఉంటే బాగుంటుంది, వెంటిలేషన్స్ ఉంటే బాగుంటాయి అన్నది. సో అదే స్పేషియస్గా ఉండే హౌసెస్ కూడాను కోరుకోవడం కరెక్టే, బట్ అది సాకారం చేసుకోవడం అనేది కొంతమందికి చేరుతుంది. సో ఆ పల్లెటూరు వాతావరణాన్ని మనం చూడొచ్చు. సో చక్కగా ఒక అబ్బాయి గాలిపటం ఎగరవేస్తూ అలా మనం ఆ పిక్చర్ని కూడా మనం చూడొచ్చు అండి. చాలా చక్కగా ఆ దృశ్యాన్ని కూడా మనం శాండ్ ఆర్ట్ చూడొచ్చు. ఈజీగా గెస్ట్ చేయొచ్చు కూడా. సో ఇందాక మనం దారిలో చెట్లు నరికేస్తే పిల్లడు చాలా ఇదిగాను సూర్యరశ్మిని చూసి గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు.
సో ఆ కాసేపటికే అంటే కొద్దిసేపటికే గ్రీన్ హోమ్స్ కనిపిస్తుందండి ఆ అబ్బాయికి. అక్కడ చక్కగా గాలిపటాలు ఎగురుతూ మంచి వాతావరణంలో ఆ పిల్లాడు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ దృశ్యాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. చక్కటి గ్రీన్ హోమ్స్ అండి, గ్రీనరీతో ఉండే గ్రీన్ హోమ్స్. సో చెట్లు నరకడం ఎంత తప్పు, ఇక్కడ అంతా కూడా గ్రీనరీను. సో అదే పేరుతో గ్రీన్ హోమ్స్ తో ఈ రోజు వెంచర్ ని కూడా మనం లాంచ్ చేసాం, ఉషోదయం గ్రీన్ వెంచర్. స్టాండర్డ్ ద్వారా చెట్లు ఉన్నట్టయితే సూర్యరశ్మిని కొంచెం మనం తట్టుకోవచ్చండి. సో మధ్యలో ఉండడం వల్ల, చెట్లు ఉండడం వల్ల, చక్కటి గాలి వల్ల కూడా మనకు ఆ సూర్యరశ్మి అనేది కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు కూడాను. సో దానివల్ల పిల్లలు కానీ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎంతగా ఇబ్బంది పడతారు అన్నది కూడా మనం క్లారిటీగా చూడొచ్చు స్టాండర్డ్ ద్వారా. ఆ సూర్యరశ్మికి తట్టుకోలేక పిల్లలు ఇబ్బంది పడడం కాదని పెద్దలు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో పిల్లాడు ఆ గాలిపటం ఎగిరిపోతూ ఉంటే సూర్యరశ్మి ఫేస్ మీద పట్టడం వల్ల ఎంత గట్టిగా అరుస్తున్నాడు ఆ క్లారిటీగా కూడా మనం చూడొచ్చు ఈ స్టాండర్డ్ ద్వారాను. సో గట్టిగా అరుస్తున్నాడు అండి పిల్లలు. సో ఏదైనా మంచి ఆహ్లాదకరమైన లొకేషన్ వస్తే బాగుంటుంది అనే విధంగా వేచి చూస్తూ ఉన్నాడు. తట్టుకోలేక పిల్లాడు పడిపోతాడండి. సో కొద్దిసేపటికే మనకి గ్రీన్ హోమ్స్ కనిపిస్తుంది. చక్కటి వాతావరణంలో గాలిపటాలు అలా ఎగిరి వేస్తూ పిల్లలందరూ కూడా అక్కడ ఆడుకుంటూ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఈ పిల్లాడికి. సో అది చూసి ఇటువంటి వెంచర్లో, ఇటువంటి లొకేషన్లో, ఇటువంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో నాకు ఇల్లుంటే బాగుంటుంది అని చక్కగా గంతులేస్తున్నాడు. సో గ్రీన్ హోమ్స్ ప్రత్యేకతలు కూడా అదేనండి. పంచభూతాలలో ముఖ్యమైన గాలి, నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంచుతూ సహజమైన వాతావరణంతో జీవితాన్ని గడిపేలా ఈ వెంచర్ డిజైన్ చేయడం వీరి ప్రత్యేకత అండి. సస్టైనబిలిటీ, స్టార్ పవర్ వాడుకోవటం, అలాగే వర్షపు నీటిని వాడుకోవటం, స్వచ్ఛమైన గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా నిర్మించడం గ్రీన్ హోమ్స్ ప్రత్యేకతలు కూడా. చక్కటి వెంచర్ని మీ సొంతం చేసుకోవడం కూడా నిజంగా కళా సాకారం అని హ్యాపీ ఫ్యామిలీగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
కార్బన్ అనేది ఎంత డేంజర్ అనేది మనకు తెలుసు, బట్ కార్బన్ తో కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్రీ బర్డ్ గా కూడా మనం ఆ విజువల్ చూడొచ్చండి శాండాల్ ద్వారా. ఇలాంటి చక్కగా వెంటనే మనం తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కూడా అటువంటి ప్లేస్ లో మనం ఇల్లు కట్టుకోవడం కూడా నిజంగా చాలా చక్కగా అంటే మనం డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అంటారు. ఈ రోజు మనం ఉషోదయం గ్రీన్ హోమ్స్ వెంచర్ లాంచ్ చేస్తున్నామండి. రోజున కూడా మీరు చూసారు. వాటి ఎటువంటి ప్రత్యేకత, ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ మీకు అందిస్తున్నారు, ఎటువంటి రీజనబుల్ ప్రైసెస్ లో మీకు అందిస్తున్నారో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. 2 బెడ్రూమ్ కానీ 3 బెడ్రూమ్ కానీ సో మీకు అనుకున్నట్టుగా ఈ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాగా సో ఎటువంటి ప్రైస్ అనేది మీరు తీసుకున్నట్టుగా మీ బడ్జెట్ తగ్గట్టుగా కూడా ఫెసిలిటీ అందిస్తున్నారు. అలాగే మీకు లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా అందిస్తున్నారండి. సో వాళ్ళు ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని కూడా మన స్టాండర్డ్ ద్వారా మనం మొదటి నుంచి చూసాము. వెంటిలేషన్ దగ్గర నుంచి, సోలార్ పవర్ దగ్గర నుంచి, అలాగే వాటర్ ప్రిజర్వేషన్, అలాగే వాటర్ సస్టైనబిలిటీ కూడాను సో మనకి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా అందిస్తున్నారో కూడా గ్రీన్ హోమ్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి అన్నది కూడా మన స్టాండర్డ్ ద్వారా చూసాము. ఈ పిక్చర్ వచ్చి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సూర్యప్రకాష్ గారు అండి. చాలా చక్కగా చేశారు. వావ్, నిజంగా చాలా బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్స్ టు సుధాకాంత్ గారు. It is a great privilege for Satyavani Homes Private Limited to announce our new project at Anojiguda, Ushodayam. Located east of Hyderabad, Ushodayam Green Homes are bringing new beauty to Hyderabad city. The east of Hyderabad is extending very fast by the establishment of various prestigious projects like ITIR, MMTS, Industrial Corridor, Infosys, Genpact, Axis Bank, Raheja IT says. Ushodayam Green Homes are located 9 kilometers from Uppal on the Warangal Road at Anojiguda. This gated community nestles among lush greenery and hours drive from the city. This high-rise apartment rises 15 floors up with multi-level car parking and opportunities to shop, eat and entertain. These are 2-bedroom and 3-bedroom apartments. Ushodayam, which is